are more interested in weed and having fun, and the music is 24 hours a day. I was very, very dark music. They can say whatever they want. The music is so whatever they want. But it's very dark, very dark. The music is very dark. Lot of negative energy coming from the music, and good beings will walk away. The nature beings will walk away, and the hurricanes is caused by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I can say the level of dark energy this whole island Caribbean 100, 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000 levels of dark energy affecting all the nature beings. இங்குள்ள மக்கள் புகைப்பதிலும் போதைப் பொருட்களிலும் அதிக ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர். இங்கு 24 மணி நேரமும் இசை ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது. அது மிகவும் இருண்ட தன்மை கொண்ட இசையாகும். அந்த இசையிலிருந்து மிகவும் எதிர்மறையான ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. நல்ல ஆத்மாக்களும் இயற்கை தேவதைகளும் இங்கிருந்து விலகி சென்று விடுவார்கள். இங்கு வீசும் சூறாவளிகளுக்கு காரணம் இந்த தீவு முழுவதும் பரவியிருக்கும் அந்த இருண்ட ஆற்றலின் அளவே ஆகும். இங்கு சுமார் 3000 மடங்கு இருண்ட ஆற்றல் நிறைந்து இயற்கை தேவதைகள் அனைத்தையும் பாதிக்கிறது. This is not black magic, but it's the dark energy that surrounds the whole island. Everybody, the people are there. They don't want to change. They give all kind of excuses for all of these things. So like that, I see lots and lots and lots of issues. Never mind. We'll do our best. We will clear up all this energy and the nature beings come. We have done this many, many times. I think human beings are the one who makes Mother Nature very negative. Human beings. Mother Nature is beautiful. She's so fine. But human beings make it so negative. இங்கு மாந்திரிகம் போன்றவை அல்ல. ஆனால் இந்த தீவு முழுவதும் இங்குள்ள மக்கள் அனைவரையும் ஒருவித இருண்ட ஆற்றல் சூழ்ந்திருக்கிறது. இங்குள்ள மக்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள விரும்புவதில்லை. இந்த சூழலுக்கு அவர்கள் பலவிதமான சாக்கு போக்குகளை கூறுகிறார்கள். நான் இங்கு எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை காண்கிறேன். நாங்கள் எங்களால் முடிந்த சிறந்த முயற்சியை செய்வோம். இந்த எதிர்மறை ஆற்றல் அனைத்தையும் நாங்கள் அகற்றுவோம். அதன் பிறகு இங்கு மீண்டும் இயற்கை தேவதைகள் வருவார்கள். நாங்கள் இது போன்று பலமுறை செய்திருக்கிறோம். இயற்கை தாயை மிகவும் எதிர்மறையான நிலைக்கு தள்ளுபவர்கள் மனிதர்களே. அவர்களே இதற்கு பொறுப்பு. இயற்கை தாய் மிகவும் அழகானவள், மிகச்சிறந்தவள். ஆனால் மனிதர்கள் இயற்கை தாயை மிகவும் எதிர்மறையானவளாக மாற்றிவிடுகிறார்கள். இது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது. What to do? Look at the music over there. You see? It's not very sad. They're not playing nice music. There's a boom bam, boom bam, boom bam, boom bam, boom bam. Early in the morning, my friend. It's only 9:30 here in this country. And a boom bam, boom bam, boom bam, boom bam, boom bam. And it goes to your brain, goes to every part. The frequency, the vibration makes you a different person. You get angry, you can get sad, you can do whatever you want, and you end up with drug. This kind of music you have to have drug. With no drugs, you can't take this music. Loud music, very loud music. Ay. What to do, my friend? What to do? See the kind of music they play here? Not very far away. They bang the music day and night. They stop at 12 o'clock when I go to sleep. It's the noise that happens here. See? Ay. So imagine the whole island play this kind of music all over this place. What kind of energy will be there in the island? The music attract some kind of dark energy. Like in some music, when you put some music, people go in trance. In Cuba, I saw that happening. They put the music and they all go in trance and drinking alcohol and drinking and smoking weed. I'm not sure, guys. It's not good. It's not good, huh? அங்கே ஒலிக்கும் இசையை பாருங்கள். இது மிகவும் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம். அவர்கள் இனிமையான இசையை இசைப்பதில்லை. மாறாக பூம்பாம் என்று அதிரும் சத்தத்தையே எழுப்புகிறார்கள். இது அதிகாலை நேரம். இங்கு 9:30 மணி மட்டுமே ஆகிறது. ஆனால் அந்த இசை உங்கள் மூளையை தாக்குகிறது. உங்கள் உடலின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் ஊடுருவுகிறது. அதன் அதிர்வும் உங்களை முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு நபராக மாற்றிவிடுகின்றன. நீங்கள் கோபப்படலாம், துயரமடையலாம், எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். இறுதியில் நீங்கள் போதைப் பொருட்களை நாடி செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறீர்கள். இத்தகைய இசை உங்களை போதைக்கு அடிமையாக்கி விடுகிறது. போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தாதவர்களால் இவ்வளவு சத்தமான மிகவும் அதிரும் இசையை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாது. இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் இந்த இசையை அதிரவிடுகிறார்கள். நான் உறங்க செல்லும் போது நள்ளிரவு மணி 12. அவர்கள் அப்பொழுதுதான் இந்த இசையை ஒலிக்க தொடங்குகிறார்கள். இதுதான் இங்கு நிலவும் இரைச்சல் சூழல். தீவு முழுவதும் எல்லா இடங்களிலும் இதே போன்ற இசை ஒலித்து கொண்டிருப்பதை பாருங்கள். அப்பொழுது இந்த தீவில் எத்தகைய ஆற்றல் நிலவும்? இந்த வகையான இசை ஏதோ ஒரு விதமான இருண்ட ஆற்றலை ஈர்க்கிறது. சில வகையான இசையை கேட்கும்போது மக்கள் ஒரு விதமான பரவச நிலைக்கு சென்று விடுவதுண்டு.
கியூபாவில் இது போன்ற நிகழ்வை நான் நேரில் கண்டிருக்கிறேன். அங்கே இசையை ஒலிக்கவிட்டதும் மக்கள் அனைவரும் ஆட்டம் போட தொடங்கி விடுகிறார்கள். மது அருந்துவதிலும் கஞ்சா புகைப்பதிலும் மூழ்கி விடுகிறார்கள். ஆனால் இது நல்லதல்ல.